Hyderabad city, the capital of Telangana state, South Central India. It is Telangana's largest and most populous city and is a major urban center for all of South Central Interior India. From 1956 to 2014, Hyderabad was the capital of Andhra Pradesh state. But with the creation of Telangana from Andhra Pradesh in 2014, it was redesignated as the capital of both states. Hyderabad was founded by the Qutub Shahi Sultans of Golconda, under whom the kingdom of Golconda attained a position of importance second only to that the Mughal Empire to the north. So it's time to check how to reach Hyderabad. By train you can reach Hyderabad. There are 2 railway stations. There arrive the trains from any major cities. The first railway station is Hyderabad Deccan Railway Station, which is near to the Nampally. All the tourist destinations are adjacent from this Nampally, and the metro station of Nampally is also nearby. The second option is Sikandrabad Railway Station. Here also the train arrives from any major cities, but the tourist destinations a bit far. If you want to reach Hyderabad by air, here is the international airport, which is Rajiv Gandhi International Airport. So now it's time to check where to stay in Hyderabad. Get all the budgeted stay near both the railway station, Hyderabad Deccan and Sikandrabad, but try to stay near Hyderabad Deccan Railway Station. Now I am going to share you my stay in Hyderabad, which is in Nampally, and it is 1.5 kilometers away from the Hyderabad Deccan Railway Station. Hotel Marjan International, which is, you can say, the budgeted stay in Hyderabad. The restaurant facility also available in this stay. I came Hyderabad from Chennai itself. I took the Volvo services from Chennai to Hyderabad. It's an overnight journey. So let's check my journey, how it was from Chennai to Hyderabad. So now let's start to explore the Hyderabad city finally. Hi, good morning everyone. আজকে হায়দ্রাবাদে ফার্স্ট ডে। এতক্ষণ দেখলে কিভাবে এলাম না এলাম, তো আজকে ফার্স্ট ডে। তো আজকে টোটাল হায়দ্রাবাদটা এক্সপ্লোর করব, মানে হায়দ্রাবাদের লোকাল যে সাইট সিনসগুলো রয়েছে সেগুলো এক্সপ্লোর করব। তো এখানে আসার যা প্রসিডিওর বা সব কিছু তোমাদের তো দেখালাম। আর এইখানে ধরো সাইট সিন করার জন্য
তোমরা গাড়িও হায়ার করতে পারো বা অন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অপশানসও আছে। চলো, প্রথমেই চলে এসেছি এখন সকালবেলা, বাজে 9:30, ভোর ভোর একদম চলে এসেছি সকালবেলায় ফার্স্ট বিড়লা টেম্পলে হায়দ্রাবাদে। তো এখানে ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নয়, কোনোভাবেই ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি কিচ্ছু অ্যালাউড নয়। আমি ভেতরে যাব, বাট তোমরা জাস্ট বাইরে থেকে দেখো। এটা একটু পাহাড়ের ওপরে উঠে আসতে হয়, খুব সুন্দর জায়গা, এর আগেও আমি এসেছি এখানে। তো চলো, লেটস স্টার্ট টু এক্সপ্লোর হায়দ্রাবাদ, বাট নাও স্টার্টস ফ্রম দ্য বিড়লা টেম্পল অফ হায়দ্রাবাদ। লেটস গো। This Birla Mandir is located towards the southern end of Hussain Sagar Lake in Hyderabad. It's situated atop the Kala Pahar, which is the twin hillock of Naubat Pahar. The Birlas built the Hyderabad temple in 1976 and constructed it with white marbles imported from Rajasthan. The hillock is at a height of 280 feet. Situated on a 13-acre plot. This temple is dedicated to Lord Vishnu, present in the form of Sri Venkateshwara. After explored to this beautiful Birla temple, now it's time to have some breakfast. দাঁড়িয়ে আছি রেস্টুরেন্টের সামনে, বিড়লা টেম্পল দেখে জাস্ট এখন করব ব্রেকফাস্ট করে তারপরে চলে যাব মিউজিয়াম দেখতে। তো প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে, প্লাস সকালের মেডিসিন থাকে, তো খেয়ে দিয়ে এখন চলো আবার নেক্সট ডেস্টিনেশনের জন্য রেডি হই। তো চলো যাওয়া যাক। It was the South Indian veg restaurant. I was too hungry at that time, and now let's time to have some breakfast. I took the dosa, which was very, very delicious. So now let's start to eat. The Salarjung Museum is an art museum located at Dar ul Shifa on the southern bank of the Mushi River in the city of Hyderabad, Telangana. It is one of the notable national museums of India. Originally a private art collection of the Salarjung family, it was endowed to the nation after the death of the Salarjung III. It was inaugurated on 16 December 1951. Nawab Mir Yusuf Ali Khan Salarjung III, the former Prime Minister of the 7th Nizam of Hyderabad, spent most of his income over a period of 35 years to gather such priceless collections, which according to his historians was his intense passion. The museum is a royal treat for art collections, with its 43,000 art objects and 50,000 priceless books and manuscripts. The collections range from Indian art, Middle Eastern art, European arts, etc., in addition to a founders gallery and a rare manuscripts division. Here are some glimpses
You can just have a look. বিশাল বড় মিউজিয়াম, ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মিউজিয়াম বলছে এটাকে। তো অলমোস্ট যতটা পেরেছি দেখাবার চেষ্টা করেছি, কারণ টোটালটা দেখাতে গেলে ব্লগটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আমি এক্সপেক্ট করবো আমার ব্লগ দেখে তোমরা আসো সালারজং মিউজিয়াম দেখতে। একদম হায়দ্রাবাদ এলে কিন্তু এটা কোনোভাবেই মিস করবে না। তো অলমোস্ট আমার দেখা কমপ্লিট, এবার বেরোবো। আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে চারমিনার, এবং চারমিনার সারাউন্ডিংস কিছু টুরিস্ট স্পট আছে, সেগুলোও যাবো। চলো এবার এগোনো যাক। Charminar, the landmark, is a symbol of Hyderabad and officially incorporated in the emblem of Telangana. The Charminar is the four-shaped monument with four pillars, one on each side. The architectural design of Charminar is inspired from the Shia Thajias. Charminar was built by Sultan Muhammad Quli Qutub Shah in 1591. Said that it was built in the memory of Prophet Muhammad's son-in-law who lost his life at the Battle of Karbala. এই যে পেছনে আমার মার্কেটগুলো দেখছো, এটা কিন্তু একটা বিরাট মার্কেট বসে চারমিনার অ্যাডজেসেন্ট। এখানে সবথেকে ফেমাস যেটা হায়দ্রাবাদি পাল, এখানে প্রচুর দোকান পাবে, তবে একটু দেখে বুঝে কিনতে হবে। চলো যাওয়া যাক মক্কা মসজিদ। চারমিনার, মক্কা মসজিদ সবকিছু দেখে বেরিয়ে এখন এখান থেকে 8 কিলোমিটার দূরে যাচ্ছে গোলকোন্ডা ফোর্ট। তো এখন যাচ্ছি অলরেডি গোলকোন্ডা ফোর্টে। এখন জানি না, ক্রিসমাস টাইম চলছে প্লাস নিউ ইয়ার, সবাই ছুটি ছাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, মানে প্রচন্ড ভিড়, চারিদিকে ভিড়। তো কিন্তু তার মধ্যেও তো মানে আমি এসছি, খারাপ লাগছে না, একটু ভিড়টা বেশি, শুট করতে একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু তার মধ্যেও করছি আর কি। তো মানে হায়দ্রাবাদ এখন প্রচন্ড কনজেশন, প্রচন্ড। তো ভালো লাগছে, খুব খারাপ লাগছে না। তো আজকে তো পুরো সিটি ট্রাভেল করছি, তো কালকে চলে যাব ফিল্ম সিটি। মানে ওটা আমার খুব এক্সাইটমেন্ট, আমার অনেক দিনের মানে শখ। আমি হায়দ্রাবাদ এতবার এসেছি কিন্তু কোনোদিন আমি ফিল্ম সিটি যাইনি। তো কালকে ফিল্ম সিটি যাব। এখন গোলকোন্ডা ফোর্ট, মানে ফোর্ট ঘুরতে তো আমার খুবই ভালো লাগে। তো এখন গোলকোন্ডা ফোর্টের দিকে এগোচ্ছি। রাস্তায় কনজেশন, ট্রাফিক। গোলকোন্ডা ফোর্ট দেখে চলে যাব লুম্বিনী পার্ক। লুম্বিনী পার্কেও অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে,
গ্র্যাজুয়ালি তোমাদের সব দেখাবো। হুসেন সাগর, বুদ্ধা স্ট্যাচু, আম্বেদকর স্ট্যাচু, নতুন সেক্রেটারিয়েট হয়েছে বিল্ডিং লুমিনি পার্কের কাছেই, ওইটা দারুণ সুন্দর বানিয়েছে, আসার সময় আমি দেখলাম। আর একটা কথা বলছি, তোমরা যখন হায়দ্রাবাদ আসবে তোমরা চেষ্টা করবে, হায়দ্রাবাদ ডেকান হচ্ছে এখানকার মেন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন, মানে ধরে করো যত ট্রেন বড় বড় সিটি থেকে যেগুলো আসছে, লাইক মেট্রো সিটিজ চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, সবগুলো এসে দাঁড়ায় কিন্তু এই হায়দ্রাবাদ ডেকান। এবং যে স্টেশনটা তোমাদের দেখালাম, তো ওই হায়দ্রাবাদ ডেকানের কাছে প্রচুর বাজেটেড হোটেলস রয়েছে, তোমরা ওখানে থাকতে পারো। ওখানে থাকলে একটা বেনিফিট কি হয়, আমি ওই সারাউন্ডিংসই, আমার স্টেটাও ওখানেই রয়েছে, তো ওইখানে থাকলে কি হয় যে টুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেগুলো একদম নিয়ার বাই। নামপল্লী মেট্রো স্টেশন একদম নিয়ার বাই, মেট্রো কানেক্টিভিটি এখানে রয়েছে ফর দ্য মানে নিউ সিটি এরিয়া। কিন্তু ওল্ড সিটি ঘোরার জন্য আইদার তোমাদের অপশন আমি দিয়েই দিয়েছি, আইদার গাড়ি মানে প্রাইভেট ট্যাক্সি তোমাদের হায়ার করতে হবে, যেটা চার্জেস পড়ে যায় মানে মোটামুটি ছোট গাড়ি, সেডান গাড়ি যদি নাও মোটামুটি হোল ডে 10 আওয়ার্সের জন্য এখানে চার্জেস পড়ে যায় অলমোস্ট 2200। আর অটো করেও তোমরা ঘুরতে পারো, মানে অটো এক জায়গায় মানে নেমে গেলে আবার নতুন অটো কানেক্টিভিটিও এখানে প্রচুর। সুতরাং এখানে ঘোরার জন্য যে সবসময় গাড়ি মানে একদম হায়ার করে ঘুরতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তো চলো, অনেক বকবক করে ফেললাম, যাচ্ছি এখন, সময় আছে হাতে। চারমিনার থেকে গোলকোন্ডার ডিস্টেন্স হচ্ছে 8 কিলোমিটার। তো তোমরা ওই 8 কিলোমিটার এই যেতে যেতে এখন তোমাদের সাথে কথা বলছি। চলো, আবার দেখা হচ্ছে গোলকোন্ডা ফোর্টে গিয়ে। Golconda Fort, one of the most famous and the biggest fortress in the Deccan Plateau, was built on a 400 feet high hill. So now let's enter to the Golconda Fort to explore the entire fort. The fort was originally built by Kakatiya ruler Prataparudra in the 11th century out of mud walls. Golconda Fort is one of the region's best preserved monuments. The construction of this fort was completed in the 1600s and it is reputed for being the area where once the mighty Kohinoor diamond was stored. It is said that if you clap your hands at the bottom of the fort, the echoes of it can be heard right to the top. Really, it is amazing. The architecture, the legends, the history and the mystery of Golconda Fort add to its allure and make it one of the must-visit places in Hyderabad. In the evening, Golconda Fort comes to life with the light and sound show which showcase snippets from its regal past. বিশাল বড় ফোর্ট এটা, হিস্ট্রিটা তো খানিকটা বললাম তোমাদের, মানে দারুণ সুন্দর, বেশ একটা পুরনো ব্যাপার রয়েছে, মানে বেশ অনেক পুরনো দিনের ফোর্ট এটা, বুঝতেই পারলে দেখে, আর হিস্ট্রিটা শুনেও বুঝলে। তো পুরোটা কভার করা গেল না কারণ অনেক বড়, অনেকটা বড়, অত সময়টা এখন মানে একটু কম আছে, তো সেই জন্য পুরোটা কভার করা গেল না। চলো দেখতে থাকো তোমরা।
মান্ডি 36, এটা হচ্ছে একটা আরবিয়ান রেস্টুরেন্ট। খাবার কনসেপ্টটা একদম অন্যরকম। এটা হচ্ছে নিয়ার টু জুবলি হিলস। তো চলো খাওয়া দাওয়া যাক আর কি। লিফটে উঠছি এখন, সেকেন্ড ফ্লোরে। এটা কনসেপ্টটা একদম অন্যরকম। হায়দ্রাবাদে সবাই প্যারাডাইজের বিরিয়ানি খায়, সব কিছু খায়, কিন্তু মানে প্যারাডাইজটাই বেশি মানে ফোকাস হয়। বাট মান্ডি এটা এখানকার একটা স্পেশাল ডিশ, আর এই রেস্টুরেন্টটা ভীষণ ফেমাস এখানে, মান্ডি 36। তো চলো মান্ডি ডিশটা কেমন তোমাদের দেখাই। Your solo flight. Hey, what you thinking when you think it? You miss the whole point of you. You can choose not to bruise your beautiful muse. Look, all those feelings, they ain't real. It's all in your head. And if you're into healing, try to feel it without going mad. Without going mad. Without going mad. You can turn the switch on any day. Let's assume life is a game we play. দিয়ে বাবা এবার মানে খেয়ে বেরোলাম, মানে পেট একদম আইহাই করছে। অতটা খাবার, কতদিন পর যে অতগুলো খাবার খেলাম, মানে ওয়েস্ট করতেও মায়া লাগছে। মানে একটা সিঙ্গেল মান্ডি মনে হয় কতটা। আর সিঙ্গেল মান্ডিতে না ওরা ওই যেরকম ভাবে সবার মানে 3-4 জন খেলে যেভাবে প্ল্যাটারে সার্ভ করে, সেই জিনিসটা ওরা সিঙ্গেল মান্ডিতে করে না। তো এইটা সিঙ্গেল খেয়ে না অতটা মজাও লাগে না। জাস্ট আমি তো তোমাদের দেখাবার জন্য মানে মান্ডি ডিশটা কি সেটা দেখাবার জন্য মানে আমি জাস্ট একবার তোমাদের ট্রাই করলাম আর কি। আর যখনই এটা খাবে অ্যাসর্টেডটা নেবে, অ্যাসর্টেড মান্ডি, ওটার মধ্যে চিকেন, মাটন এবং ফিশটা যেটা দেয় সেটা হচ্ছে বাসা ফিশ, গ্রিল ফিশ বলে দেবে। ফ্রাইড ফিশের থেকে গ্রিল ফিশটা বেশি ভালো। আমি ফ্রাইডটা ট্রাই করলাম, আগে আমি যতবার খেয়েছি গ্রিল খেয়েছি বলে এবার আমি ফ্রাইডটা ট্রাই করলাম, বাট আমার বেটার লাগে হচ্ছে তোমার গ্রিল ফিশটা। তো মানে অ্যাসর্টেড নেবে এবং গ্রিল ফিশ নেবে। দারুণ খাবারটা কিন্তু ভীষণই ভালো। আমি তো রাইস অতটা খেতেও পারলাম না, ছেড়ে দিলাম। তো এইবার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। লাস্ট আর একটা পয়েন্ট বাকি আছে, লুমিনি পার্ক। লুমিনি পার্কে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে। বুদ্ধা স্ট্যাচু আছে, আম্বেদকর স্ট্যাচু আছে, সেক্রেটারিয়েট আছে, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, আর হুসেন সাগর আছে। খুব সুন্দর জায়গা। এখন বেজে গেছে প্রায় 3:10, ওইটা দেখবো, দেখে নিয়ে ব্যাক টু হোটেল। সন্ধ্যেবেলা আমি একা একটু বেরোবো, বেরিয়ে আমি যাব একটু মেট্রো করে হাইটেক সিটি। হাইটেক সিটি হচ্ছে হায়দ্রাবাদের একদম নিউ টাউনশিপ, মানে আমাদের কলকাতার রাজারহাটের মতো বলতে পারো। যত আইটি হাব, মলস, সুপার মার্কেট সমস্ত কিছু ওই জায়গাটায়, মানে ভীষণ আপগ্রেডেড জায়গা অফ হায়দ্রাবাদ। তো সন্ধ্যেবেলা ওইখানটা যাব। আপাতত চলো দেখা হচ্ছে আবার লুমিনি পার্কে গিয়ে। So what if he's got that and she's got that and you got no property? What does it
দাঁড়িয়ে আছি লুম্বিনী পার্কের সামনে। এখানে বোটিং এর একটা ফেসিলিটি রয়েছে, সার্ভিস এখানে রয়েছে, যেটা করে ওই হুসেন সাগরের একদম মাঝখানে নিয়ে যায়। সেখানে একটা বুদ্ধার স্ট্যাচু হয়েছে, সেটা দেখার জন্য। বাট আমার একটু জলে স্কেয়ার রয়েছে, সেই জন্য আমি ওখানটায় যাব না, কিন্তু প্রসিডিওরগুলো আমি সব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। চলো ভেতরে যাই, তারপরে সব বলছি তোমাদের। মানে হাঁটার জায়গা নেই, সবাই ক্রিসমাস করতে চলে এসছে। মানে এত ভিড়, এত ভিড়। টিকিট এন্ট্রির জন্য এখানে হচ্ছে 20 রুপিস। তো টিকিটটা নিলাম, এখন ঢুকি। একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, এটা অনেকটা আমাদের ইকো পার্কের মতো, তবে অত কিছু নেই। বোটিং আছে, বাচ্চাদের প্লে এরিয়া আছে, তোমাদের দেখালাম কি কি রয়েছে। এখানে বাচ্চারা খেলছে, দেখো বেশ সুন্দর লাগছে। Your solo flight. Hey, what you thinking when you think it? You miss the whole point of you. You can choose not to bruise your beautiful muse. Look, all those feelings, they ain't real. It's all in your head, and if you're into healing, বিভৎস ক্রাউড এখানে। অলমোস্ট আমার ঘোরা কমপ্লিট। হায়দ্রাবাদ সিটি ট্যুর আজকের মতো এখানেই এন্ড, এবং টোটাল সিটি ট্যুরটাই আমার এন্ড হয়ে গেল আজকে। কালকে যাব, সকাল সকাল বেরোবো। কালকে চলে যাব রামোজি ফিল্ম সিটি। ওটা আমার একটা বিশাল এক্সাইটমেন্টের ব্যাপার, কিন্তু টিকিটটা আমি এখনই যাওয়ার সময় কেটে রাখবো। 1650 মোস্ট প্রবলি টিকিটস। তো ব্যাস, আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। ব্লগটা যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। আর যারা নতুন দেখছো রোমা জয়কে, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে দেখা হচ্ছে আবার অন্য একটা ব্লগ নিয়ে, নতুন একটা ডেস্টিনেশনে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, ভালো থেকো। বাই বাই, টেক কেয়ার।